الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان، وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسول الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه. وبعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين الله سبحانه وتعالى ሁሉን ነገር ፈጥሯል ሁሉን ነገር አንዱን ከሌላው ያማልጣል ያባልጣል መፍጠርም ማብለጥም የሱ ስልጣን ነው يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة እንደሚለው የፈለገውን ይፈጥራል የፈለገውን ይመርጣል ሲፈጥር ይሄን ነገር ለምን ፈጠርክ እንዴት የሚለው እንደሌለ ሁሉ ሲመርጥም እንደዛው ነው ከፍጥረታቶቹ መካከል አንዱን ከፍ ሌላውን ዝቅ ያደርጋል ማለት ነው በዚህ መሰረት ወደ ነብያትም ስንመጣ እንደዛው ነው تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض እነዚህ መልእክተኞች ይላል በሱረቱል በቀራ ላይ እንዳለፈው ከፊሉን በከፊሉ በደረጃ አብልጨዋለሁኝ ይላል ነብይ እንኳን ከሆነ በኋላ ሁሉ ነብይ በአንድ ደረጃ አይደለም ያለው አንዱም በጣም ከፍ ያደርገዋል ሌላው መካከለኛ ደረጃ ሌላው ደግሞ ተዋረድ ይሆናል ማለት ነው በዛ መሰረት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰዎች ታሪክ ከመነሻ እስከ መድረሻው ከመረጣቸው ሰዎች መካከል ለናሙና በተለያየ እርቀት አንድ አራቶቹን ይጠቅሳል ማለት ነው የተመረጡት በርካቶች ናቸው ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰው ልጆች መካከል የሱ ተወካዮች በማድረግ የነብይነት ማዕረግ በመስጠት ከመረጣቸው በርካታ እድለኞች የተወሰኑትን ለነሙዘጅ ያህል ይጠቅስልናል ማለት ነው إن الله اصطفى آدم ከሁሉም በፊት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አደምን መረጠው ይላል ነብዩላህ አደም አቡል በሸር በመሆን እንደተመረጡ እንዲሁም በነብይነት ተመርጠዋል አፈጣጠራቸውም ለየት ያለ ነው ከማንኛውም ፍጡር በተለየ መልኩ ማለት ነው እና ማመናአከ አንተ ተስጁደ لما خلقت بيدي الى ሌላው ቦታ እኔ ራሴ በእጄ የፈጠርኩት ለሆነ ክቡር ፍጡር ለምንድነው እጅ ማትነሳው ብሎ ኢብሊስ አልሰግድም ባለበት ጊዜ ባቀረበው ጥያቄ የአደብን ሚዛ በአጭሩ ደረጃቸውን ይገልጻል ማለት ነው አደም ተሳቸው በፊት ሰው የለም አባት የላቸውም እናት የላቸውም አላህ የፈጠራቸው ምንድነው ከጭቃ ነው ከተለያዩ አፈሮችን አሰባስቦ እነዛ አፈሮች ቦክተውና ተዘፍስፈው ከቆዩ በኋላ በቀጥታ እንደ ሸክላ እጅ እግር ራስ የተለያዩ የአካል ክፍሎችን ታዘጋጀው በኋላ ሩህ የምትባል ምስጥር አምጥቶ ጨመረበትና ሰው ሆኖ ቁጭ አለ ማለት ነው በዚህ መልክ እንግዲህ የመጀመሪያው ተመራጭ አላህ በቀጥታ የፈጠራቸው እንደገና ልዩ የሆነ ሩህ የምትባልን ምስጥር በዛ በሸክላ ውስጥ ጨምሮ እንደ ሰው እንዲንቀሳቀሱና እንዳስቡ ያስቻላቸው ከዛም ለሚመጣው የሰው ልጅ ሁሉ አባት ያደረጋቸው ከዛ በላይ ደግሞ ነብይ ሙርሰል አድርጓቸዋል ማለት ነው ለትውልዶቻቸው የመጀመሪያው አባት እንደመሆናቸው የመጀመሪያው ነብይ ከጌታቸው ጋራ መመሪያ ተቀብለው ወደ ልጆቻቸው የሚያፈሱ ነበሩ ማለት ነው በዚህ ደረጃ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መርጦታል ይላል ማለት ነው እና አንዳንዶቹ ነብዩላህ አደም ሙርሰል ናቸው
ወይስ አይደሉም የሚል ክርክር የሚያነሱ አሉ። ይህ አያት መልስ ሰጭ ነው ማለት ነው። ያውም የመጀመሪያው ተመራጭ ነው እያለ ነው። እስጦፋ አደምን መረጣቸው ይላል። በምንድነው የመረጣቸው ስንል በነብይነት ማዕረግ ነው ዋናው ምርጫ። በአባትነት ከሆነ ያው የታወቀ ነው፣ በሁሉም ዘንድ ሙጅማ አለይህ ነው። የነብይነት ማዕረግ በመስጠትም መርጧቸዋል ማለት ነው። ባይሆን የእሳቸው ንቡዋ ውስን ነው ማለት የመጀመሪያ ሰው እንደመሆናቸው የአንድ ቤተሰብ ነብይ ነበሩ ማለት ነው። የልጆቻቸውና የልጅ ልጆቻቸው የሚስታቸው ነብይ እንጂ የብዙ ህዝብ ነብይ አይደሉም። በዛ ደረጃ እንግዲህ ምናልባት ከሌሎቹ ዝቅሉ ካልሆነ በስተቀር ነብይነታቸው የሚያጠራጥርና የሚያከራክር አይደለም። የአቡ ዘር ሐዲስ የሚያረጋግጠው ይሄ ነው። ሀልካነ አደሙ ነብይን ሲሏቸው ነዓም ካነ ነብይን ሙርሰለን ዩሃ ኢለይህ ብለዋል ረሱል አለይሂ ሰላም። ከጌታው በቀጥታ መልእክት የሚደርሰው ነብይ ሙርሰል ነበር ብለዋልና የመጀመሪያው በነብይነት ማዕረግ የተሰየሙት ነብዩላህ አደም ናቸው ማለት ነው። ወኑሃን እንደገና ወደ ሁለተኛው ነብይ ስንመጣ ደግሞ ነብዩላህ ኑህን መረጠው ይላል። አበል በሸረታኒ በመባል ይታወቃሉ። እሳቸውም የሁለተኛው ዙር የሰው ልጆች አባት ማለት ከአደም ጀምሮ እስከ ኑህ ድረስ የ10,000 አመታት ዘመን አለ። በዛ መካከል ብዙ ትውልዶች አልፈዋል። ሰዎች እየዋሉ እያደሩ ፈራቸውን እየለቀቁና እየተንሸራተቱ በሰይጣን ተንኮል ተውሂድን እየጣሉ ወደ ሽርክ መዘፈቅ ጀመሩ። ያኔ የመጀመሪያው ረሱል ተላከ፣ ጸረ ሽርክ የሆነ ማለት ነው። አደም ግን ጸረ ሽርክ ሆነው አልተላኩም ማለት ነው። ለምን አልነበረምና ሽርክ ማለት ነው። ቢኖር ኑሮ ጸረ ሽርክ ይሆኑ ነበር። እሳቸው ሽርክ ስላልነበረ ልጆቻቸው የነብይ ልጆች ናቸው፣ ሁሉም ወሂድ ናቸው። እንግዲያውሳ እንዴት እንደሚገዙ፣ እንዴት እንደሚጾሙ፣ እንዴት እንደሚሰግዱ ማስተማር እንጂ ከእስላም ውጭ ሃይማኖት መሮኑንም አያውቁም የእሳቸው ልጆች በዛ ጊዜ የነበሩት። ስለዚህ በቀጥታ በተመቻቸው እድል ላይ ነው ያለፉት። ምንም ችግር አላጋጠማቸው ትግል ማለት ነው በተውሂድ ላይ። ነብዩላህ ኑህ ግን ሰዎች የተፈጠሩለትን አላማ ስተው እንደገና ጌታቸውን ዘንግተው የራሳቸውን አለቃዎች ወደ ጌታ ያቀርባሉና ያማልዳሉ በሚል ምክንያት ወደ ሽርክ ገቡ፣ ፈርለቀው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ተሳስታችኋል፣ ወደ ፈሩ ተመለሱ ብለው የመጡት የመጀመሪያው ነብይ ኑህ ናቸው ማለት ነው። እና ጸረ ሽርክ ሆነው የተዋጉ የመጀመሪያው ታጋይ እሳቸው ናቸው ማለት ነው። በዚህ ደረጃ ይለያሉ። እና የመጀመሪያው ደግሞ ኡሉል አዝም ልዩ ከዋክብት የነቢያት ፈርጥ ከሚባሉት የመጀመሪያው ናቸው። ሊዛ ካነ የድዑሁ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሸይኹል ሙርሰሊን ይሏቸው ነበር። የሙርሰሎች አንጋፋ በማለት ያወድሷቸው ነበር የኛ ነብይ። እና ይህ ነብይ በጣም ታላቅ ታጋይ ናቸው። በትግል እሳቸውን የሚያህል ከቶውንም የለም ማለት ይቻላል። فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون እንደሚለው ለሺ አመታት 50 አመት ብቻ የጎደለው ትግል ነው ያካሂዱት ማለት ነው። የወትሮ ሰዎች እድሜያቸው ረጃጅም ነበረ። እድሜያቸው ከሺአ እንዳለፈ ነው የሚያሳየው። በትግል ብቻ ያሳለፉት ነብይነት ተቀብለው እስተህልፈታቸው ድረስ እድሜያቸው በንቡዋ ላይ 950 አመታት ትግል እንዲያረጉ ጌታቸው ይመሰክርላቸዋል ማለት ነው። እና ያን ሁሉ ታግለው ግን የተገኘ ውጤት እሚንት ነው ማለት ይቻላል። የተወሰኑ ግለሰቦች ብቻ ናቸው ያመኑላቸው። በጊዜያቸው የነበሩ ሰዎች ያልታደሉ የገረሩ ካህዲዎችና ሙሽሪኮች ስለነበሩ በመጨረሻ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በማዕበል ጠራርጎ ተምድርገት እንዲጠፉ አደረጋቸው። እሳቸውን የተቀበሉና የተከተሉት ውስን ግለሰቦች ብቻ ያንን ሪሳላ በመቀበላቸው ሊድኑና እንደገና ለሰው ልጅ ትውልድ አዲስ ደግሞ አቆጥቁጠው እንዲነሱ አደረጋቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከሳቸው በፊት የነበረ ትውልድ በሙሉ እንቂራድ ሆኖ ተጠርጎ ከመሬት ላይ እንደገና የሳቸው ተከታዮች ናቸው ዛሬ ላለው የሰው ልጆች በበላይን ለሚቆጠሩት መነሻ የሆኑት ማለት ነው። እና ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም
دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا በሚለው በሱረቱ ኑህ ላይ በሰፊው በራሳቸው አንደበት ተገልጿል ማንነታቸውና ትግላቸው ማለት ነው። እና 24 ሰዓት ያለ ረፍት 950 አመት አንድ ጊዜ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ የታገሉ ጎበዝ ነበሩ ማለት ነው። ስለዚህ ሱረቱል ቀመር ላይ ምን ይላል? ጀዛአ ሊመን ካነ ኩፊር ይላል። ታላቁ ታጋይ ይላቸዋል። ታላቁ ታጋይ ለብዙ ምዕት ዓመታት ሲታገል ቆይቶ በመጨረሻ እሱን አናቅህም ብለው በማመጻቸው በባለሟላችን ላይ ያመጡትን ጥጋበኞች ደብዛቸውን አጠፋናቸው ለሱ ስንል ይላል ማለት ነው። ይሄን ያህል ታጋይ እንግዲህ 950 አመት ታግሎ የማይቀበሉና ኸይር የማይዋጥላቸው ትውልዶች በመድር ላይ መኖር የለባቸውም ብዬ ለሱ በቀል ለወዳጀ ተበቀልኩለት ይላል ማለት ነው። እና እሳቸው እንግዲህ ሰዎች ተቀበሉም አልተቀበሉም ደረጃቸው አልተቀነሰባቸውም። እንዳውም በትግላቸው መጠን አላህ ይሄው የነብዮች ፈርጥ አድርጎ ነው የሚያቀርባቸው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ዳዒ ለአላህ ብሎ በእኽላስ ተጠራና ታስተማረ ተከታይ አፈራ አላፈራ ያ ሌላ ጉዳይ ነው። እነዛ አላህ የወፈቃቸው ሰዎች ታሉ ይቀበላሉ፣ ይጠቀሙበታል። ሳይቀበሉት ቢቀሩ ግን አንተ ተቀባይ አላገኘህምና ዋጋ ቢስ ነህ አይባልም። አላህ በአገልግሎቱ መጠን ደረጃውን ከፍ ያደርግለታል ማለት ነው። ስለዚህ በተለምዶ በአገራችን አንዳንድ ሰዎች ምንም ዕልም ሳይኖራቸው ብዙ ተማሪ ብዙ አጃቢ የሚኖራቸው አሉ፣ በውስን ዕውቀት ማለት ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ ጥልቅ አዋቂዎች ሆነው ብዙ ሰዎች የማይጠቀሙባቸው አሉ። እነዛን ሰዎች በጣም ጥሩ ዕውቀት እያላቸውና ጥሩ ስነ ምግባር እያላቸው ብዙ ተማሪ ስለሌላቸው ብቻ እሱ አልተመረቀም አልተቀባም ይላሉ በተለምዶ ማለት ነው። ስለዚህ ነብዩላህ ነው አልተቀባም ነበር ማለት ነው በዛ አካሄድ። እና ይሄ አጃቢ ማግኘት አለማግኘት ሌላ ጉዳይ ነው። ስራን ብቻ ኃላፊነትን በብቃት ተተወጣ ጌታ ዘንድ ቦታ ተይዞልሃል፣ ችግር የለውም። ህዝቦች ይቀበሉ ለራሳቸው አልተቀበሉ ለራሳቸው እንጂ የነሱ ማጀብና ማጨብጨብ የነብዩ ወይም ያስተማሪው ደረጃ መለኪያ ሊሆን አይገባውም ማለትን ይጠቁመናል ማለት ነው። እና ወአለ ኢብራሂም አለ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ኢብራሂምንና ቤተሰቡን መረጠው ይላል ማለት ነው። እሳቸው ላይ አል የሚል ቃል አስገባበት ወኢብራሂም ሳይል በቀጥታ ማለት ነው። እና እሳቸው በዚህ መልክ የገለጸው ኢብራሂም ነብይ ሙርሰል መሆናቸው የታወቀ ነው። የነብይ ሙርሰል ሁሉ ተሳቸው በኋላ ላለው በሙሉ ግንዱ እሳቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እሳቸውን እንደ በተናጠል መግለጥ አልፈለገም፣ እስከ ቤተሰባቸው በጥቅሉ የኢብራሂምን ቤተሰብ መረጠው ይላል ራሱ ጭምር ማለት ነው። እና ኢብራሂም እንግዲህ በሶስተኛ ደረጃ የመጨረሻው የነብያት ሁሉ አባት የአንጋፋዎችና የስመጥሮች ሁሉ አባት የሚባሉት ኢብራሂም ናቸው ማለት ነው። ንብዋቸው በማንኛውም ቤተሰብ ታይቶ የማይታወቅ እድል ነው እሳቸው ጋር የመጣው ማለት ነው። እሳቸው ለራሳቸው ነብይ ሙርሰል ተዛም ኸሊሉ ረህማን ናቸው። የበኩር ልጃቸው እስማኤል እንደዚሁ ነብይ ሙርሰል ናቸው በመካገር። እንደገና ሁለተኛው ልጃቸው ኢስሐቅ ነብይ ሙርሰል ናቸው። ከዛ በኋላ በኢስሐቅ በኩል ደግሞ ያዕቁብ የተባሉ ታላቁ ነብይ ሙርሰል መጡ። ከዛ ቀጥሎ እነ ዩሱፍ መጡ ማለት ነው። ሳይቋረጥ በአንድ ቤት ውስጥ 4 ትውልድ ነብይ የሆነ ወረደ ማለት ነው። ይሄ ልዩ ቤተሰብ ስለሆነ ወአለ ኢብራሂም አለ ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ ከሳቸው ዘር እንጂ ከማንም ነብይ አልመጣም። እንዳውም ከሳቸው በኋላ የወንድማቸው ልጅ ሉጥ እርግጥ እሳቸው አሳድገዋቸው ልክ የሳቸው ተማሪ ነበሩ ፈአመነ ለሉጡን እንደሚለው። ከዛ በኋላ ግን በአጠቃላይ የነብይ ሐረግ እሳቸው ውስጥ ነው የሚገባው፣ ከሌላ ዘር አልተላከም ተብራሂም በኋላ ማለት ነው። በመጨረሻም የኛ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በእስማኤል በኩል የወረደው ዘራቸው ነው። እሳቸውም ያው ከኢብራሂም ጋር ይገናኛል ዘረግንዳቸው። እና ወአለ ኢብራሂም የሚለው እንግዲህ ከዛ ጀምሮ እስተነ ኢሳ እስተነ መሐመድ ያለውን ሁሉ ያካትታል ማለት ነው። እነዚህን እንግዲህ ታላላቅ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በከፍተኛ ማዕረግ መረጣቸውና በለጣቸው ይላል።
ወአለ ዒምራን እንዲሁም የዒምራንን ቤተሰብ መረጠው ይላል። የዒምራን ቤተሰብ የሚባሉት የነብዩላህ ኢሳን ለመግለጥ ነው። ነብዩላህ ኢሳ ልዩ ቦታ ያላቸው መሆኑን ለማሳየት የመጨረሻው የእስራኤል ነብይ መደምደሚያ ናቸው እና እናታቸው ደግሞ ኡሙ ሲዲቃ የተባለችው በሴቶች መካከል ወደር የሌላት ታላቋ ሴት የምትባለው ናትን ማለት ነው። ስለዚህ እናታቸውንም ለመጨመር ወአለ ዒምራን አለ እና የሷ ታሪክ እዚሁ ሱራ ላይ አሁን ቀጥሎ ይመጣል። እንዴት እንደተፈጠረች ተዛም እንዴት ኢሳ ልትወልድ እንደቻለች ልዩ በሆነ ተአምር መልክ ነው እና የዒምራንን ልጆች ቤተሰቦች መረጠ ይላል። እነ መርየምን በሲዲቅነት ልጇን በነብይ ሙርሰልነት መረጠ ማለት ነው። على العالمين على عالم زمانهم እነዚህን ሁሉ በዘመናቸው ባሉ ትውልዶች ላይ ብልጫና ቅድሚያ ሰጣቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እና ሁሉም ነብዮች እንግዲህ በየጊዜያቸው ሲላኩ አለቃ ሆነው ነው የመጡት። ከዛ በኋላ ደግሞ የበለጠ ሲመጣ በሌላው ተበላጭ ሊቸነፉ ይችላሉ በደረጃ ማለት ነው። ሁሉም ግን على العالمين የተመረጡ ናቸው። በንቡዋ ደረጃ ሁሉም ተመርጠዋል። እንደገና ደግሞ በየክፍለ ዘመናቸው አለቃ ሆነው ተሰይመዋል ማለት ነው። ذرية بعضها من بعض እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اختار هذه الشخصيات الممتازة እነዚህ አሁን ስማቸው የተጠቀሱትን ግለሰቦች ከፊላቸው ከከፊሉ የተዋለዱ ሲሆኑ መረጣቸው። ዘረግንዳቸው አንዱ ወደ ሌላው እየተሸጋገረ ነው የሚሄደው። የመጀመሪያው ዋናው አጠቃላይ አባት አደም ነው። ከዛ በአለም ላይ ያሉ ነብዮች ሁሉ አባትም እሱ ነው ማለት ነው። የአደምን ደረጃ ወርሰዋል ሁሉም ነብዮች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ እነ ኑህ ሲመጡ ከበኋላቸው ለሚመጣው ደግሞ እንደዛው ዘረግንዲ ናቸው። አበል በሸር الثاني ናቸውና ከዛ በኋላ የሚመጣ እነ ኢብራሂምን እነ ሁዲ እነ ሷሊህን ሁሉ ተቀለው ኑህ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። ኢብራሂም ሲመጣ ደግሞ ከኢብራሂም በኋላ ያለ በሙሉ አጠቃሎ እስከ መጨረሻው ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። እና ይሄ ወርቃማ ሰንሰለት ነው። በዘረግንድ የሰው ልጆች ከፍተኛ ክብር ያላቸው ከተባሉ እነዚህን የሚመስልና የሚወዳደር ከተውንም የለም በአለም ላይ ማለት ነው። እና ከፊሉን ከከፊሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያራባቸውና ያባዛቸው የሆኑ የተባረኩ ዘሮች ናቸው ይላል። والله سميع عليم አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሚባለው ሁሉ ሰሚ ነው። በአለም ዙሪያ ለሚወራው ነገር ሁሉ እሱም አይሰማው የለም። ዓሊሙን بما ينوى ويعمل በሚሰራው በሚነየተው በሚታሰበው ሁሉ ጥልቅ አዋቂ ነው። በአለም ዙሪያ እኔ የማልሰማው ድምጽ እኔ የማላቀው ምስጥር ከተውንም የለም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። በመሆኑም እነዚህ ሰዎች ብቁ መሆናቸውን አውቄ ነው እነሱን ለምን እንዴት መረጣቸው እንዳትሉ ማለቱ ነው። እና አላሁ አዕለሙ ሐይቱ የጃሉ ሪሳለተህ እንደሚለው እቃዬን የት እንደማኖረው አውቃለሁኝ። ንቡዋ የሚባል ነገር ቀላል እቃ አይደለም። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ለምን መረጣቸው ብላችሁ ጥናት ምርምር ውስጥ አትግቡ። እኔ በእነሱ ውስጥ ያለውን ስሜት ሚስጥራቸውን ማንነታቸውን አውቃለሁ። ሐሳባቸውንም ድምጻቸውንም እሰማለሁና ለዚህ ደረጃ ብቁ መሆናቸውን አረጋግጬ ነው ይሄን እድል የሰጠኋቸው ይላል ማለት ነው። ስለዚህ አላህ የመረጠውን መቀበል ብቻ ነው ያለብህ። ለምን እንዴት አይባልም ማለት ነው። هذا وصلى الله وسلم على النبي وعلى